sáng nghe bố cái nhỏ lên vẫn mà bố được ये हम एक के नीचे लिख सकते हैं लाइन भी ऐसा भी टेबल बना के आप एक के नीचे लिखो तो तर्जुमा करना हां एक पक्का सही है हां ये मेरे पास लिखा है ना जिसमें आखिर बात दिमाग लगा करना उसमें इसका करना 5 6 7 8 ऐसे रखते हैं तो उसके लिए करना होगा उसके लिए मिट्टी की साफ किया होगा क्या क्या लगी नहीं कम से कम कुछ शुगर लेवल से होता है तो उसके लिए क्या करवाइए या कुछ ऑफ क्या करता है टेबलेट मेरे पास है अरे हाँ ठीक है करने वाले ने आपको सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया बताया क्या कल ही बात करनी है खूब तक सकते मेरे पास का प्रॉब्लम होता है इसी सब हो गया मुझे मेरे को करवा रहा हूं शादी वाला वो हम काम पे और दूसरा प्रॉब्लम लिम्फेटिक सिस्टम का प्रॉब्लम वहां से खास करके ऊपर का टेंशन जाता है वो रिलीज होती है ना छा जाते हैं इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड आपको भी करता है वो आप इसमें की बोल रहे हैं आपने एक महीना में तो वो ये यार क्या बोलते हैं वो क्या होता है एकदम आउट हो गया क्या मतलब कपड़े नहीं लगा क्या कपड़े लगा वो तो खाली है तो कपड़े नहीं लगे कपड़े सब उधर पड़े हैं है ना ये निकल रहा है वैसे रखना होगा कपड़े को टाइट लगाइए इसे क्या ऐसे नीचे फिसल जाएगा ऐसा तो फिर इसे ऐसा नहीं लगेगा नहीं इसे डायरेक्शन नहीं होगा गाँव गए थे क्या? जी साहब चलिए आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से। ये चंद पुरानी अल्फाज अब तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी है उन चीज़ों को ले करके पुराने कुछ अल्फाज हैं जिसकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क़रअना मिनल क़ुरआनी। अब जो है कुछ नया वर्ड अगर आए तो मैं यहाँ पर ये बॉक्स बनाता हूँ, इधर लिखा दूँगा। इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं आ रहा? ये एक हमने पढ़ा क़ुरआन। क़रअ उसने पढ़ा, क़रअ उसने पढ़ा। इसको साइड में आप लिखते जाओगे कैसे पेज पे, क़रअ उसने पढ़ा। जो भी नया वर्ड आए वर्ड्स मीनिंग, क़रअ उसने पढ़ा। अब मुझे बताइए पहले ये क़रअ माजी है या मुज़ारी? क़रअ माजी माजी। अब ये क़रअना माजी का कौन सा सीगा है? ये मुतकल्लिम का। मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन का। पूरे गर्दान कर सकते क़रअ 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 क़रअू क़रअत क़रअता क़रअना क़रअता क़रअता क़रअतुमा क़रअतुम क़रअती क़रअतुमा क़रअतुन्ना क़रअ क़रअतु
قرأتو قرأنا ہم سب. آیا سامنے. تو قرأنا کا میننگ کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھا ہم نے پڑھا. من کا مطلب سے اور القرآن مطلب قرآن قرآن سے مطلب قرآن میں سے. ہم نے پڑھا قرآن میں سے. قرأنا من القرآن. علی جبل علی پہاڑ پر. جبل. پہاڑ علی کا میننگ کیا ہے؟ آپ اوپر. پڑھیے. پر. جبل مطلب پہاڑ. پہاڑ. یہ پہاڑ نیا پر. ورڈ ہے، لکھ لیجیے. جبل پہاڑ. جبل پہاڑ. اب یہ جبل کیوں آیا ہے؟ کیونکہ پہلے یہ پریپوزیشن جارہ لگ گیا. ٹھیک ہے. علی جبل پہاڑ پر. پر. پہاڑ پر. جی یہ آپ پڑھیے. شکر اللہ بھائی جی. یہاں تک. ہاں. سمعت عن الصلاۃ. ایک. ہاں ہاں. سمعت عن الصلاۃ فی المسجد. اب سمعت کا میننگ کیا ہوگا؟ میں نے سنا. میں نے سنا. کس نے؟ میں نے. ہاں تو میں نے سنا. کیا سنا؟ عن الصلاۃ. ان کا مطلب ہے بارے میں. بارے میں. حروف جارہ جہاں پر بھی آپ کے لکھے ہوئے ہیں اس میں ایک حرف ایڈ کر لو. ان کا مطلب بارے میں، کے بارے میں. بارے میں اباؤٹ انگلش میں رہتا ہے. اباؤٹ. ان. ٹھیک ہے. اور عن بارے میں الصلاۃ. بھی اور سے بھی دونوں میننگ ہے. یعنی اس کا اوریجنل میننگ ہے بارے میں، کے بارے میں اباؤٹ. اور ان کا میننگ سے بھی، کہیں پر سے بھی فٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب صلاۃ مطلب نماز. نماز. تو کیا کریں گے؟ میں نے سنا نماز کے بارے میں. بارے میں. میں نے سنا نماز نماز کے کے بارے میں. فی المسجد. فی مسجد میں. المسجد. مسجد میں. مسجد. نماز کے بارے میں کوئی بھی ٹاپک میں نے سنا مسجد کے. جی مسجد کے. دخل. اصل دخلت بالسلام. دخل تو کا میننگ میں دخلت داخل ہونا. کون؟ تو ایک. میں دیکھو دخلت. ہاں میں داخل ہوا. دخل تو پیش آیا تو میں داخل ہوا. بالسلام. سلامتی. سلامتی سے سلامی میں نا. ہاں سلام کے ساتھ. بی سلام سلام. کے ساتھ. بی تو سلامی. بی کا مطلب ساتھ بھی اور سے بھی. سلام سے، سلام کے ذریعے. داخل ہو گیا. تو اس کے دو تین میننگ لکھو. بی کا مطلب ساتھ لکھیے. حروف جارہ میں لکھو. اچھا. بی کا مطلب ساتھ اور سے. بی کا مطلب ساتھ. سے. بسم اللہ پڑھو. ہاں بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہے نا. اس کا مطلب اوریجنل ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. جی. تو ساتھ بھی لکھ لیا. بی کا مطلب ساتھ بھی، سے بھی. اور ذریعہ. جی. ذریعے. سلام کے ذریعے. ذریعے. میں داخل ہوا سلام کے ذریعے یعنی سلام کے ساتھ. ہو گیا. جی. چلیے آگے آپ. للناسی. لی کا مطلب لیے کے لیے انسان کے لیے. انسانوں کے لیے. پلورل. جی آپ پڑھیے. الى بلد. الى کا مطلب طرف. بلد کا مطلب شہر. شہر کی طرف. تو بلد لکھ لو. بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر. بلد شہر. جی تو شہر کی طرف آگے چلیے. الناسی. حتی مطلع الفجر. حتیٰ کو بھی حروف جارہ میں لکھی ہے. حروف جارہ میں لکھی ہے. حتیٰ کا میننگ ہوتا ہے حتیٰ کے. اردو میں بولتے ہیں تک. اور اس کو ایسا بھی بول سکتے یہاں تک کے. ہاں یہاں تک کے. یہ صحیح ہوتا ہے یہاں تک. انگلش میں شاید اس کا آئے گا ٹل. ٹل ناؤ. چونکہ نہیں آئے گا نا. چونکہ
चूंकि वगैरह। हाँ वो भी सही, वो उर्दू वर्ड है लेकिन उससे समझेगा। अच्छा। यहाँ तक के, ये थोड़ा सही हत्ता है। की। ठीक है, हत्ता यहाँ तक के। मतला मतलब क्या है? तुलू होना। तुलु। हाँ। मतलाइल फज्र, सुबह। सुबह फज्र मतलब सुबह। फज्र, फज्र, फज्र नमाज नहीं, फज्र एक टाइम, सुबह टाइम। हाँ। वक्त है, सुबह वक्त। सुबह सादिक का जो टाइम रहता जी। है उसको बोलते हैं फज्र का। सात हो तो क्या बोलेंगे, बोलिए? मतलाइल फज्र। यहाँ तक कि सुबह तक के लिए। नहीं नहीं, फज्र बोलो ना। फजर फज्र के तुलू होने तक। अच्छा। के तुलू होने तक। फज्र के तुलू होने तक। इंग्लिश में कुछ बोलते हैं ना उसको? मतलब फजर का वक्त खत्म होने तक। नहीं नहीं नहीं, हाँ वैसे बोल सकते हो इंग्लिश में। उसको क्या, डॉन, डॉन तो शायद रात का बोलते हैं ना? सन्स। नहीं नहीं, इसको एक अलग वर्ड है इसको। डॉन सही बोल ग्रुप डॉन सही है ना? सनराइज तक। DAWN। DAWN DAWN आयान, डॉन। मतलब पहाटे, पहेट को बोलते डॉन। पहाटे। के वक्त सुबह से हाँ, डॉन के वक्त तक। ठीक है, फजर के तुलू होने तक। लेकिन नासी का क्या हुआ था? ये जो है वाव का लोगों के मतलब लिए। आप लोगों ने पढ़ा है, वाव का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है और, लेकिन ये वाव, जिस वाव के बाद इधर जेर आ जाए, हाँ। इसका मतलब ये वाव जार्रा वाला। जार्रा तो वाला। आप इसको जार्रा में लिखिए, इसका मतलब है कसम। जी। वाव मतलब कसम। कसम, वाव कसमिया बोलते हैं इसको। ठीक है, कसम। तो अब क्या करेंगे, वल्लाही। अल्लाह की कसम। अब आपने सुना होगा वल्लाह, ऐसा ऐसा बार बार बोलते हैं वल्लाह। अरब लोग, वल्लाह वल्लाह। बिल्ला भी बोलते हैं, वल्लाह बिल्ला, बिल्ला भी बोलते हैं, बिल्लाही, अल्लाह की कसम, वल्लाही, अल्लाह की कसम। वल फजरी, वल फजरी, फजर की कसम। फजर की फजर की कसम। कसम। और वल्लैली, वल्लैली, रात की कसम। वल असरी, हाँ, जमाने जमाने की की कसम। वद्दुहा, जुहा। चमकने वाले। चाश्त के वक्त की कसम। जी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कसम। और जहां ये जेर ना आए तो समझो वाव का मतलब है एंड। और एंड। क्या बोले? और हो जाएगी। वल्लाही का क्या मतलब? वापस बोल। अल्लाह अल्लाह की की कसम। कसम, अच्छा। वाव का मतलब है कसम। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ कौन है ऑनलाइन? हो अयान है। अच्छा, अयान, इसको पढ़िए। दिख रहा दिख रहा दिख रहा। अयान पढ़िए, दिख रहा है? मिनल मिन मिनल 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 कुफ्री मिनल कुफ्री इलल इस्लाम। इलल इलल्लाह इलल इस्लाम। इलल इस्लामी। अभी तर्जुमा करेंगे। मिन का मतलब क्या है? मिन, हाँ, नहीं, से। अंदर से से है ना भैया। फी अला मिन इला, है ना, मिन फ्रॉम इला टूवर्ड्स। अब कीजिए मिनल कुफ्री, इसका इतने का करो। कुफर से, हाँ, इलल इस्लामी, कुफर से इस्लाम तक। इस्लाम की तरफ। कुफ्र से इस्लाम की तरफ। तरफ। जी, इसका कीजिए आप। अला हाँ, पढ़ने दो। हाँ, अला अला अबसारिहिम गिशावतुन। गिशावतुन। अब देखो, अबसार का मतलब है आंखें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग लिख दो अलग से। जो भी वर्ड नया आया, अबसारुन का मीनिंग है आंखें, और गिशावतुन का मतलब है पर्दा। उनकी आंखों पर पर्दा है। गिशावतुन पर्दा, उनकी आंखों पर पर्दा है। अब ये उनकी आंखें, उनकी आंखें, मुझे कोई बता सकता है ये कौन सा सेंटेंस है? इतना अला तो हुरूफ जारा है, अला मुजाफिल है। सॉरी, आंखों पर। उनकी आंखें, ये की जो आया है ये बताता है ये मुजाफिल है, ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है।
یہ مضاف مضاف الیہ کا کون سا طریقہ میں نے کتنے طریقے بتائے تھے مضاف مضاف الیہ یوز کرنے کے؟ 6 مبتدا خبر نہیں، مضاف مضاف الیہ 2 بتائے تھے. 2 بتائے تھے. ناؤن کو ناؤن سے جوڑیے، ناؤن کو ناؤن ٹو ناؤن ٹو ناؤن، ناؤن ٹو اٹیچ ٹو ناؤن. 2 بتائے تھے. جیسے کرسی استاذن، کرسی استاذن، یہ کرسی ایک ناؤن ہے، استاد ایک ناؤن ہے. کرسی استاذن، استاذ کی کرسی، یہ ناؤن ٹو ناؤن ہے. اور ایک ہوتا ہے کرسی ہو، ناؤن ٹو اٹیچ ٹو ناؤن. کرسی یو کا تمہاری کرسی، کرسی یہ میری کرسی، کرسی یو کم تم سب کی کرسی. آیا سمجھے؟ تو یہ وہ ہے، یہ ہم جو ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کم، یہ اٹیچ ہونا. تو ناؤن کو اٹیچ ہونا ان کے ساتھ. اب یہ ری کے نیچے زیر کیوں آیا؟ مضاف تو پیش آتا ہے، زیر کیوں آ گیا؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ حروف جر رہا ہے. سمجھ رہے آیا؟ جی آگے یوسف بھائی. ھذا بیان للناس، یہ بیان لوگوں کے لیے ہے. ہاں یہ بیان ہے ان سے کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. قرآن ھذا بیان للناس، بیان مطلب وضاحت، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے. تو بیان کا مطلب بیان پتہ ہے، لی کا مطلب لی، ناس لوگ. جی آگے بڑھیے. لوگ آئے گا کیا انسان آئے گا؟ نہیں، انسان کا انسانوں کے لیے، پلورل ہے، انسانوں کے لیے. یہ پڑھیے. کتبت بالقلم. کتبت کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے یا نہیں ہے؟ کتبت ماضی ہے. 4 ہی فعل ہے، 4 وقت پڑھا ہے میں نے، اس میں سے کیا ہے؟ یہ کتبت. ماضی ہے. جی ٹھیک ہے. ماضی میں کون سا ہے؟ 3rd پرسن، 2nd پرسن، 1st پرسن. تو حاضر ہے شاید. فرسٹ پرسن First میں. person. ہاں مستقل. تو میں نے میں نے. تو کتبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. لکھنا. ہاں کتبہ اس نے لکھا، کتبت میں نے لکھا میں نے لکھا. بالقلمی، قلم سے. قلم سے. اب دیکھو قلم کے ذریعے، جی بال میں نے لکھا کس کے ذریعے؟ قلم. قلم سے لکھا یا قلم کے ذریعے لکھا. تو دونوں بی کا مطلب حروف جارہ میں نے بتایا تھا نا، با حرف جر جو ہے اس کا مطلب سے بھی آتا ہے، ذریعہ بھی آتا ہے اور ساتھ بھی آتا ہے. جی آگے. ساتھ. آمنا باللہ. آمنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانا. آمنا وہ ایمان لایا. اب پوری گردان کرو. آمنا آمنا. چلو. آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا آمنو آمنا آمنا آمنت آمنتا 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 آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتنا آمنتو آمنا. اب کیا کرو گے؟ آمنا ہم نے ہم نے ایمان لائے، ہم ایمان لائے. ہاں باللہ اللہ پر اللہ پر. ایسا ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن بھی کا مطلب اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ پر. تو یہ وتھ ہے اس کا میننگ. بلیو وتھ اللہ ایسا بولا جاتا ہے. بلیو وتھ اللہ یعنی اللہ کے اللہ ساتھ کے ساتھ ایمان. ایمان لاؤ. تو ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم بولتے اردو میں اس کا، لیکن ایسے ورڈ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے قرآن میں. چلیے ایان نا یہ سلیم بھائی. متاع الہی متاع ان کا مطلب کیا ہے؟ دولت، دولت، سامان. متاع ان کا مطلب سامان. لکھ لیجئے. متاع ان کا مطلب سامان. متاع سامان. ہین کا ہے ایک وقت، اچھا ایک مقررہ وقت. لکھ لیجیے. ہین کا مطلب ہے ایک مقررہ وقت. ہین مقررہ وقت. اب ترجمہ کیجئے. آیات کیا کرو گے؟ متاع الی حین. سامان. متاع الی حین. سامان
इसमें से किसका मतलब मेरे को मालूम नहीं है। अभी तो बोले ना मताउन का मीनिंग क्या है? सामान सामान दौलत सामान सामान है, इलाका सामान है। क्या है सामान? तो आगे इलाहीन, एक मुकर्ररा वक्त के लिए एक मुकर्ररा वक्त तक, अच्छा एक मुकर्ररा वक्त तक, यानी दुनिया एक सामान है, या ये मालो दौलत ये क्या है? एक सामान है। असल में मताउन बोलते हैं एकदम क्या बोलते हैं जिसकी कोई कीमत ना हो, उसको क्या बोलते हैं? बेकीमत बेकीमत है ना, गैर कोई मामूली, मामूली सामान हाँ मामूली सा। तो मामूली सी कोई भी दौलत रहती है ना, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। दुनिया मता, दुनिया एक मामूली सामान है जो हकीर चीज। तो मता दौलत थोड़ा ऊंचा वर्ड है, उससे नीचा वर्ड है मता। मता सामान है, दुनिया सामान है। इलाहीन एक मुकर्ररा वक्त तक, इला का मतलब तक तक। आया समझ में आया जी? आगे आप कीजिए। नरल नरल नज़्ज़लना अच्छा जी हाँ नज़्ज़लना अला अब्दिना नज़्ज़लना नाजिल हुआ ना हमने नाजिल किया हमने नाजिल ना बता रहा है ना, ना ऐसा आए तो हमने, हाँ हमने नाजिल किया हमने नाजिल किया अलल अब्दिना बंदों पर नहीं अला हमारे बंदे अला अब्दिना बंदे पर हमारे बंदे पर हमारे बंदे पर ये मुजाफिले है, हाँ। नाउन टू अटैच प्रोनाउन। आया समझ रहे? अब्दिना अब हमारा बंदा, हमारा बंदा हमारे बंदे पर, तो हमारा बंदा काके की रारेली ऐसा आए तो ये अब्द मुजाफ है, ना मुजाफिले। ठीक है, हमारे बंदे पर हमने नाजिल किया, हमारे बंदे पर जी। आगे अल्लाह मुआना अगर इसमें अगर बंदों पर आता है अगर तो कैसा लिखेंगे? इबाद, इबाद देना क्या? अच्छा ठीक है। अल्लाह माअना, अल्लाहु मअना अल्लाह हमारे माअना साथ मतलब साथ अल्लाह मेरे साथ हमारे साथ ना ना ये ना समझो कि बहुत सारी जगह पर है। ना मतलब हमारे जमा, साथ, हाँ। अल्लाह हमारे साथ, जी फर्स्ट पर्सन अल्लाह हमारे साथ। मातू आता तो मेरे साथ हो जाता। चलो मर रब्बुहुम, अयान पढ़िए, तर्जुमा कीजिए। उस साइड का थोड़ा अच्छा हाँ मन रब्बहुम मन का मीनिंग क्या है? कौन से कौन मिन का मिन, मीनिंग वो तो हरूफ जारा मिन का मतलब होता है से। मन, मन रब्बु का, मन नबीयु का, कौन वो रब्बुहुम हाँ हु कौन कौन है? रब्बुहुम, हुम हुम हमारा रब कौन है? हुम, तुम सबका रब कौन है? तुम सब तो नहीं, हम हुम। सब हम सबका रब नहीं, नहीं, वो तो नहीं। रब्बु ना होना चाहिए। वो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड ये पर्सन। थर्ड ज़मीर है ना, थर्ड उसका गायब की ज़मीर है। उन सब का उन रब सब का रब कौन? सबका कौन है उन सब का रब? मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है कौन? कौन? चलिए एक फिर ली, अयान एक फिर ली, ये एक फिर ये मैं ली में बता देता हूँ। लाम जेर ली, लिए ली मेरे लिए, जी हाँ देखो लहू उसके लिए, लका तेरे तेरे लिए, लिए, लना मेरे लिए, हमारे हमारे लिए, ली मेरे मेरे लिए, मेरे जी लकुम हम सब के लिए लहुम उसके लिए लना, हम सब के लिए आया समझे? तो ये ली का मतलब मेरे लिए। अब ये एक फिर को पहचानना है। अयान बताइए क्या है? कोई बताएगा नहीं क्या है? मगफिरत मेरे लिए अरे नहीं सुनो ये जो है मगफिरत के लिए, तो फिर मगफिरत वर्ड आना चाहिए। ये जो ठीक है मगफिरत, लेकिन इसको पहले पहचानो, नाउन है या वर्ब है? ये वर्ब है वर्ब है। कैसे पहचाना? क्या है पहचान? ई आया अम्र मगफिरत ये वो फिर देना होता है ना पहचाना कैसे हम? पहले अम्र है ना उसी तरह से मतलब कुछ मगफिरत मतलब कुछ देना तो वर्ब हो गया ना, एक्शन। हाँ ठीक है,
لیکن مغفرت غفور الرحیم مغفرت کرنے والا وہاں بھی پھر وہ تو ناؤن ہے غفور الناؤن ہے لیکن وہاں تو وہ ورب نہیں بنتا ہے پھر اس کی خاص کیا ایسی پہچان ہے ماضی مضارع امر نہیں ان میں سے کوئی پہچان دکھ رہی امر ہے اس لیے کہ لاسٹ میں جزم ہے پھر ایان دکھ رہا ہے لاسٹ میں جزم کس کو آتا ہے امر نہیں کو آتا ہے نا امر کو آتا ہے یہ سبق میں دیتا تو ایک پھر تو مغفرت کر میرے لیے تو مغفرت فرما میرے لیے اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی اغفر لی تو مغفرت کر میرے لیے چلیے آپ بولیے شکر اللہ بھائی ارحمنی ہم کیا میرے لیے ارحمنی ہاں ارحم کیا ہے ارحم کیا ہے ماضی مضارع امر نہیں یا پھر ناؤن مضارع یہ کیا ہوتا ہے امر امر ہے ارحم مطلب کیا ارحم ہوتا ہے تو رحم کر نی ہم پر اچھا مجھ پر مجھ پر یہ میں نے بتایا تھا اٹیچ پروناؤن جب بتا رہا تھا تو یا نی نا میں نے بولا تھا نی کو چھوڑ دو ورب کے لاسٹ میں اٹیچ ہوتا ہے نا بولا تھا تو یہ نی کا مطلب مجھے جی مجھ پر تو رحم کر مجھ پر تو رحم کر مجھ پر مجھے یعنی مجھ پر آیا سمجھ میں چلے اس کا فوٹو نکال لو نکالیں ایک ماضی کی گردان ہے جو تھوڑی الگ ہے میں وہ لکھا رہا ہوں وہ جگہ جگہ یوز ہوگی اچھا ٹھیک ہے ماضی کی گردان ہے پہلے ماضی لکھ لیجیے پہلے ماضی ٹھیک ہے اب ویسے ہی تھرڈ بولیے کانا کان وہ ہے وہ تھا اچھا کانا وہ ہے وہ تھا اب کیا آئے گا آگے بول آپ خود بول سکتے ہو کہاں وہ ہے بھی آئے گا کیا ہاں کانا ہے کانا کیا آئے گا کانا 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 وہ دو تھے ٹھیک ہے کانا آگے کیا آئے گا بولیے کانو کانو وہ سب تھے اب یہاں سے کیا آئے گا بولیے آگے آگے بولیے فیمیل میں کیا آئے گا کانت کانت وہ تھی آگے کیا آئے گا کانتا اور یہاں پہ آگے چینج ہوگا یہ اس لیے لکھا رہا ہے اب اوپر تک تو آپ کو کچھ دقت نہیں تھی کننا یا وہ ماضی میں کیا تھا اس میں کیا تھا نصرنا ایسا تھا نا دخلنا ضربنا سمعنا ایسا آتا تھا نا اس میں کننا بیچ میں الف غائب ہو گیا بیچ میں الف غائب ہو گیا کننا اب بولیے کانا کانا کانو بولیے کانا کان کان کانا کانا کانو کانت کانتا کن بولیے کانا کانا کانو کانت کانتا کن واپس سے بولیے کانا کانا کانو کانت کانتا کانتا کن کانا کانا کانو کانا کانا کانو کانت کانت کانتا کن کن واپس بولیے کانا کانا کانو کانت کانتا کن اب یہاں سے آگے سیکنڈ پرسن میں کنتا اب وہاں سے کننا سے کنتا یہ یہاں سے ایزی ابھی بولیے کنتا کنتا آگے کیا آئے گا بولتے جائیے۔ کنتما کنتما ہاں صحیح ہے کنتم کنتما کنتم کنتی نیچے آئے پھر
कौन कुंती कुंतुमा काना का मतलब क्या है? हाँ काना का मतलब क्या है? कुंतुम वो था वो या था वो थे वो था काना का मतलब क्या है यस वो था he was अच्छा कुंती कुंतुमा कुंतुमा और यहाँ क्या होगा कुन्ना काना कुंता कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतुना कुंतुन्ना 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 तो यहाँ से फर्स्ट पर्सन क्या होगा बोलिए कांतु कुंतु 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 कुंतुम वो अलिफ बीच में से गायब हो गया वहाँ छठे से कुंतु और क्या होगा कुना कुन्ना कुन्ना कुंती कुंतुमा है ना वो? हाँ ये कुंतुमा कुंतुमा और कुंतुन्ना अब बोलिए इसको कुंता कुंतुमा कुंतुम बोलिए कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना और बस कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना तू था तुम दो थे और तुम सब थे तू औरत थी तुम दो औरतें थी तुम सब औरतें थी कुंतु कुन्ना कुंतु कुन्ना कुंतु कुन्ना जी वापस से बोलिए काना काना कानू काना काना कानू फाइव टाइम बोलिए काना काना कानू 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 ये बोलिए कानत कानता कुन्ना 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 और अब बोलिए कुंता कुंतुमा कुंतुम 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 ओके कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना 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 कुंतु कुन्ना कुंतु कुन्ना कुंतु कुन्ना कुंतु आप सुना कुन्ना सकते हैं कुंतु कुन्ना है ना कुंतुम खैर उम्मतिन कान काना कानू कानत कानता कुन्न कुंतु कुंता कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंता कुंतु कुंतु कुन्ना कुंतु कुन्ना आप बोलिए काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कांता कांत कुंता हाँ कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना आप बोलिए मैं देख के बोलूँगा काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंतु कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुंतुमा कुन्ना अयान बोलिए काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना बहुत अच्छे और कौन है रूफी सिस्टर बोलिए काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कांता कांतुमा कुंता 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 कुंतुमा कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना बहुत अच्छे ये समझ में आया
जी ये है माजी के एक अलग तरीके से करता। क्यों ये गर्दन चेंज क्यों हुई है? 3 हरफ है जिसको हम बेमार हरफ बोलते हैं, अलिफ वाव या। ये जब हरफ बीच में, शुरू में, एंड में कहीं पर भी आई तो गर्दन चेंज। अब इसको अरबिक में हुरूफ इल्लत बोलते हैं, हुरूफ इल्लत बोलते हैं, बेमार हरफ। ठीक है, तो हमारी गर्दन रटी रटाई को बेमार कर देते हैं, फिर उल्टा पुल्टा निकलता सब, सही तरतीब से नहीं चलता। वाह ये अलिफ वाव या, ठीक है जी। क्या क्या टाइम हो गया देखिए? 9:40 9:40 जी। ये सिर्फ माजी की चेंज होती है क्या इसकी भी चेंज हो जाती है? सबकी। जज़ाकल्लाहु खैर। काना काना कानू, काना काना कानू, काना काना कानू, काना काना कानू, काना काना कानू। ये बोली कानत कानता कुन्ना, 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 कानत कानता कुन्ना। और अब बोली कुंता कुंतुमा कुंतुम, 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 कुंता कुंतुमा कुंतुम। ओके। कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना, 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 कुंतु कुन्ना, कुंतु कुन्ना, कुंतु कुन्ना, कुंतु आप सुना कुन्ना। सकते हैं? कुंतु कुन्ना है ना? कुंतुम खैर। काना काना कानू, कानत कानता कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना, कुंतु कुन्ना।